Before watching the video, subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos. Hello dear students, welcome to English Hospital 24 channel. It's raining outside your house and you are enjoying a rainy day, and in your enjoyment I am going to share with you a great lesson of English grammar. This is year of punctuation SSC board question, and at the beginning of my lecture I would like to say you that I have delivered the basic lesson or basic rules of using punctuation in this channel. You will visit the description box and you will get the links of those videos where you will get the basic rules of using punctuation. This is year of punctuation SSC board question, and today I will show you how to solve board question in the lesson of year of punctuation. Punctuation is very important because we use punctuation when we will write anything or we speak. We take short break in our speech, and in your writing we use some marks or some punctuation marks to make your speech or to make your expression clear. That's why punctuation mark is very important, and it's the question mark which you, after solving this question, you will get 5 marks. And today I can ensure you that if you can follow the technique I am going to provide you, you will get full marks, 5 out of 5. Let's see the technique. Here is a passage and you will get some error of using punctuation. Some punctuation may be used in the passage or there will be no punctuation mark in the passage. If you find any error of using punctuation, you will just correct the use. This lesson was in your SSC examination, JSC examination and from your primary level. That's why it's very easy, but most of the students don't get full marks in this lesson. When I check the examination paper, I find that some or very few students get full marks. Most of the students don't get full marks in this lesson because they neglect, and you the students neglect this lesson because you think that this is very easy, but it's not so easy. There are 2 types of passage in punctuation mark question. One is general passage, another is narration type passage. If you find narration type of passage, you must use inverted comma or the exclamation mark. The 5 sentences marks are. So let's see. First you will go through the passage and you will identify if the passage is narration type. The speaker and listener. Here, how is your father? Rana said Mr. Karim. Mr. Karim বললেন যে রানা তোমার বাবা কেমন আছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তির সাথে কথা বলছেন। সো ইটস ন্যারেশন টাইপ প্যাসেজ। এটা ন্যারেশন টাইপের যদি হয় তাহলে তোমাকে এই বক্তা এবং শ্রোতা বের করতে হবে এবং যে রিপোর্টিং ভার্ব, রিপোর্টিং স্পিচ বের করতে হবে। তাছাড়া যদি জেনারেল টাইপ প্যাসেজ থাকে সেক্ষেত্রে তোমার জন্য কোনো সমস্যা নেই। তখন তুমি যে সেন্টেন্স 5 প্রকার সেন্টেন্স রয়েছে সেই 5 প্রকার সেন্টেন্সের যে কোটেশন মার্ক বা যে পাংচুয়েশন মার্ক রয়েছে সেগুলো ইউজ করলেই হবে, এবং ক্যাপিটাল লেটার, স্মল লেটার এগুলো কারেক্ট করলে ইউজ করতে হবে। এই বিষয়গুলোর যে বেসিক রুলসগুলো সেগুলো আমি এর আগেই এই চ্যানেলে আলোচনা করেছি, সেখান থেকে তোমরা দেখলে একেবারে সঠিকভাবে তোমরা এই লেসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পাবে এবং 5 মার্কসের মধ্যে 5 পাবে। কারণ হচ্ছে পরীক্ষা খাতা দেখার সময় আমি দেখি যে অধিকাংশ স্টুডেন্টরাই ফুল মার্কস পায় না, কিছু কিছু স্টুডেন্টরা পায়। তো এই জন্য এই লেসনটি খুব সহজ, কারণ হচ্ছে তোমরা প্রাইমারি লেভেল থেকে এটি প্র্যাকটিস করে আসছো, তারপরে এটাতে না পাওয়ার কারণটা হচ্ছে তোমরা এই বিষয়টি নেগলেক্ট করো যে এত সহজ বিষয়টি, সহজ বলেই তোমরা ফুল মার্কস পাও না। তো দেখো এখানে আমি যে প্যাসেজটি লিখেছি এটি প্রথম লাইন দিয়ে আমরা বুঝলাম যে এটি হলো ন্যারেশন টাইপ প্যাসেজ, কারণ এখানে 2 জন ব্যক্তির কথা এখানে রয়েছে। তো এই ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে কে কথা বলছে এবং কে শুনছে। আরেকটি কথা হচ্ছে যে রিপোর্টের স্পিচ কোনটি এবং রিপোর্টিং ভার্ব কোনটি। তো এখানে
প্রথমে যে কথা বলেছে যে হাউ ইজ ইউর ফাদার রানা, রানা তোমার বাবা কেমন আছে, সেইড মিস্টার করিম, মিস্টার করিম বললেন। এখন সেন্টেন্সের শুরুতে অবশ্যই বড় হাতের হবে, সেটি আমরা দিলাম বড় হাতের। এখন এই মিস্টার করিম রানাকে জিজ্ঞাসা করছে তোমার বাবা কেমন আছে, তাহলে এটি হলো ওই ব্যক্তির বক্তব্য, তাহলে বক্তব্য অবশ্যই ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকবে। তাহলে হাউ ইজ ইউর ফাদার, হাউ ইজ ইউর ফাদার রানা, এখানে তাকে রানা মানুষের নাম সর্বদাই বড় হাতের হবে এবং কাউকে কোনো সম্বোধনসূচক কোনো শব্দ থাকলে যদি সেই সম্বোধনসূচক শব্দটি সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে তাহলে শব্দের পরে কমা বসে, যদি সেই সম্বোধনসূচক শব্দটি শেষে থাকে তাহলে ওই শব্দের পূর্বে কমা বসে। এই টেকনিকটি তোমরা মনে রাখবে। তারপরে এখানে এই সেইড মিস্টার করিম এটুকু হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব, তাহলে এখানে সে প্রশ্ন করেছে, প্রশ্ন করলে চিহ্ন প্রশ্নোত্তর দিতে হবে সেন্টেন্সে। তাছাড়া যেহেতু তার বক্তব্য এখানে শেষ, যেখানে বক্তব্য শেষ হবে সেখানে ইনভার্টেড কমা শেষ করে দিতে হবে। তাহলে আমরা দেখলাম যে যেখান থেকে বক্তব্য শুরু হলো সেখানে ইনভার্টেড কমা দিলাম, বাক্যের শুরুর যে অক্ষরটি সেটি বড় হাতের দিলাম, তারপরে সম্বোধনসূচক শব্দ শেষে ছিল তার পূর্বে কমা বসলাম এবং তার এই বক্তব্যটি হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের জন্য ইন্টারোগেটিভ সাইন ইউজ করলাম। ওকে, এরপরে সেইড মিস্টার করিম, তাহলে মিস্টার করিম এই হলো রিপোর্টিং ভার্ব, তার রিপোর্টিং ভার্ব যখন শেষে থাকবে তখন তার পূর্বে কমা বসবে, আর যদি রিপোর্টিং ভার্ব শুরুতে থাকে তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের পরে কমা বসে। তাহলে সেইড মিস্টার করিম, মানুষের নামের যতগুলো অক্ষর থাকবে, যতগুলো অংশ থাকবে, মানুষের নামে যদি অনেক মানুষের 10টি অংশ থাকতে পারে, প্রত্যেকটি অংশের প্রথম অক্ষর বড় হতে হবে। তাহলে এই মিস্টার এখানে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে এই জন্য এখানে ডট বসবে। সংক্ষেপে কোনো কিছু যদি লেখা হয় B.A M.A MSc B.Sc, এই যে সংক্ষেপে কোনো কিছু লিখলে SSC HSC আমরা লিখি, সেখানে সংক্ষেপে যদি লেখা হয় তাহলে ওই যে বর্ণ সংক্ষেপে লেখা হয়েছে যে ওয়ার্ডের প্রথম বর্ণ তারপরে ফুল স্টপ দিতে হবে। ফুল স্টপ দেওয়া মানে যে এখানে শেষ হয়ে গেছে সেন্টেন্সটি তা নয়। তাহলে মিস্টার করিম, করিম হলো একজন মানুষের নাম, তাহলে এখানেও বড় হাতের হবে। তাহলে এই রিপোর্টিং ভার্ব যখন শেষে থাকবে তখন রিপোর্টিং ভার্ব যেখানে শেষে যাবে সেখানে সেন্টেন্সে ফুল স্টপ দিতে হবে। তাহলে ফুল স্টপ কখনো কখন বসবে সেগুলো বিষয়ে এর আগে আমি আলোচনা করেছি, সেখান থেকে তোমরা দেখবে কমা কোথায় কোথায় বসে, ইনভার্টেড কমা কোথায় বসে সেগুলো। তাহলে ইনভার্টেড কমা তখনই বসবে যখন কোনো ব্যক্তির উদ্ধৃতি থাকবে অথবা কোনো কবিতার লাইন থাকবে বা কোনো প্রোভার্বস ওখানে কথার মধ্যে বা লেখার মধ্যে উল্লেখ করা হবে, সেক্ষেত্রে ইনভার্টেড কমা বসে। তো এখন কোথায় যে পাংচুয়েশন মার্ক কীভাবে বসছে এই লাইনে আমি যেখানে যেখানে ব্যবহার করেছি একেবারে আমি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সহ বললাম, যাতে তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা না হয়। যারা খুব ভালো বুঝো তাদেরও এটা আরও একটু হেল্প হবে, যারা বুঝো না তাদের জন্য এই বেসিক যে লেসনটি আমি এখানে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে দেখাচ্ছি আরও বেশি তোমরা হেল্পফুল হবে। তারপরে দেখি পরের সেন্টেন্সটি কে বলেছে, হি ইজ ভেরি ওয়েল থ্যাংক ইউ রিপ্লাইড রানা। পরে দুটো কথা এখানে বলেছে, সে বলছে সে খুব ভালো আছে আপনাকে ধন্যবাদ, এটা রানা বলেছে। তাহলে এখানেও সেন্টেন্সের প্রথমে বড় হাতের হবে হি ইজ ভেরি ওয়েল, হি ইজ ভেরি ওয়েল। এই যে হি ইজ ভেরি ওয়েল এটা যেহেতু বক্তব্য, তাহলে বক্তব্য যদি হয় সেক্ষেত্রে এখানে ইনভার্টেড কমার মধ্যে আটকানো থাকবে এবং ইনভার্টেড কমার মধ্যে লাইনের প্রথম অক্ষরটি বড় হতে হবে। তাহলে হি ইজ ভেরি ওয়েল, সে খুব ভালো, তার মানে এখানে তার একটি বক্তব্যের এই একটি লাইন শেষ হয়ে গেছে। তার মানে যে সেন্টেন্স, একটি সেন্টেন্স যেখানে শেষ হবে সেখানে ফুল স্টপ হবে। যদি ওই ব্যক্তির একাধিক কথা থাকে তাহলে পরপর যদি থাকে সেগুলো, তাহলে 5টি যদি কথা থাকে 5টি কথাই একই ইনভার্টেড কমার মধ্যে লেখা যাবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যে যখনই একটি সেন্টেন্স এক জায়গায় শেষ হবে সেখানে ফুল স্টপ দিতে হবে। তাহলে হি ইজ ভেরি ওয়েল থ্যাংক ইউ, তাহলে এই থ্যাংক ইউ সে আবার আরেকটি বাক্য বলেছে, তাহলে এই বাক্যের নতুন বাক্যটি প্রথম অক্ষর বলাতে হবে থ্যাংক ইউ, তাহলে এটিও তার বক্তব্য, তাহলে এই তার বক্তব্য এসে এখানে এসে শেষ হয়ে গেল। তো শেষ হওয়ার কারণে এবং এখানেও ইনভার্টেড কমা যে রিপোর্টিং ভার্ব রয়েছে শেষে, তাহলে এখানে রিপোর্টিং ভার্বের পূর্বে কমা বসাতে হবে। তাহলে রিপ্লাইড কে বলেছে, রানা, রানা মানুষের নাম বড় হাতের হবে। এই ইনভার্টেড কমা শেষ হয়ে গেল ওখানে, এই হলো রিপোর্টিং ভার্ব। রিপোর্টিং ভার্ব যদি শেষে রয়েছে তাহলে এরপরে ফুল স্টপ ব্যবহার করতে হবে। তাহলে হি ইজ ভেরি ওয়েল, সে খুব ভালো আছে, এখানে লাইন শেষ হলো এই জন্য ফুল স্টপ দিলাম। তারপরে তার বক্তব্য আরেকটি এখানে থ্যাংক ইউ, এখানে নতুন সেন্টেন্সের প্রথম অক্ষর বড় হতে হবে। তারপরে এই বক্তব্য শেষ এখানে ইনভার্টেড কমা শেষ করে দিতে হবে এবং যদি রিপোর্টিং ভার্ব শেষে থাকে তাহলে এখানে কমা বসবে, যদি না থাকে তাহলে এখানে ফুল স্টপ বসবে। যদি দেখা যায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে তখন আর ফুল স্টপ দেওয়া লাগবে না, কারণ একই সেন্টেন্সে একাধিক পাংচুয়েশন বসে না। এখানে কমা বসবে এই কারণেই যেহেতু রিপোর্টিং ভার্বটি শেষে রয়েছে, যদি শুরুতে থাকতো তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের পরে কমা লিখতাম, এখন লিখতে হবে আগে। তারপরে এই সেন্টেন্সটি শেষ হয়ে গেল, আই এম গ্ল্যাড টু হিয়ার দ্যাট হি ইজ গুড হেলথ।
বলছে আমি জেনে খুব আনন্দিত যে সে খুব ভালো আছেন বা তার স্বাস্থ্য খুব ভালো আছে। এই কথা কে বলেছে? সেইড মিস্টার করিম। তাহলে মিস্টার করিম বলেছে, তাহলে এটি তার নতুন বক্তব্য। নতুন বক্তব্যটি আবার ইনভার্টার কমার মধ্যে হবে এবং ইনভার্টার কমার মধ্যে প্রথম অক্ষরটি বড় হবে আই অ্যাম গ্ল্যাড টু হিয়ার দ্যাট হি ইজ ইন গুড হেলথ। যে আমি জেনে খুব আনন্দিত যে তার স্বাস্থ্য ভালো আছে বা তিনি সুস্থ আছেন। তাহলে এই তার বক্তব্য এখানে শেষ। এখানে ইনভার্টার কমা শেষ করতে হবে, এখানে কমা দিতে হবে, কারণ এই হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। সেইড মিস্টার, আবার মিস্টার, এখানে ফুল স্টপ দিলাম যেহেতু সংক্ষেপে লিখেছে। করিম, মানুষের নাম বড় হাতের হবে, শেষে হবে ফুল স্টপ। যেহেতু রিপোর্টিং ভার্ব শেষে রয়েছে তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের পরে বসবে ফুল স্টপ। তাহলে সেইড মিস্টার করিম। এইভাবে করে তোমাদের যে পাংচুয়েশন ব্যবহারের ক্ষেত্রে যখন জেনারেল প্যাসেজ না থাকবে, ন্যারেশন টাইপের থাকবে, সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে। তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে পাংচুয়েশনের ক্ষেত্রে দুই ধরনের প্যাসেজ থাকে। একটি হচ্ছে জেনারেল প্যাসেজ, আরেকটি হচ্ছে ন্যারেশন টাইপ প্যাসেজ, ন্যারেশন। তো যদি এই ন্যারেশন টাইপের হয় সেক্ষেত্রে তোমাকে যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে 1 নম্বরে রিপোর্টিং ভার্ব বের করতে হবে। তারপরে হলো রিপোর্টিং স্পিচ বের করতে হবে, তারপরে এই রিপোর্টিং স্পিচ বের করার পরে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে রিপোর্টিং ভার্ব শুরুতে থাকলে, যদি শুরুতে থাকে তাহলে কমাটি বসবে হলো তারপরে, কমা বসবে হলো রিপোর্টিং ভার্বের পরে। তবে যদি রিপোর্টিং ভার্ব শেষে থাকলে কমা বসবে তার আগে, কমা রিপোর্টিং ভার্বের আগে বসবে, দ্যাট মিনস রিপোর্টিং ভার্বের পূর্বে বসবে। এখন যদি রিপোর্টিং ভার্ব শুরুতে থাকে সেন্টেন্সের, দ্যাট মিনস ওই স্পিচের শুরুতে থাকে, তখন কমা বসবে হলো রিপোর্টিং ভার্বের পরে। যদি রিপোর্টিং ভার্ব থাকে সেন্টেন্সের শেষে, তখন কমা বসবে তার আগে, দ্যাট মিনস রিপোর্টিং ভার্ব যেখানে শুরু তার আগে কমা ব্যবহার করতে হবে। যেমন আমরা এখানে করেছি, এই যে সেইড মিস্টার করিম, এই সেইডের পূর্বে কমা বসিয়েছি। এখন যদি এটা শুরুতে থাকতো তাহলে এরকম থাকতো যে মিস্টার করিম সেইড, তখন সাবজেক্ট প্রথমে থাকতো, সেইড পরে থাকতো। এভাবে করে আরেকটি বিষয় তোমাদের মনে রাখতে হবে, সেটি হচ্ছে যদি সম্বোধন সূচক কোনো শব্দ থাকে, সম্বোধন সূচক বলতে আমরা কাউকে যে সম্বোধন করে ডাকি, নাম ধরে ডাকতে পারি, ভাই বলে ডাকতে পারি, তারপর ডিয়ার ফ্রেন্ড বলে ডাকতে পারি, ডিয়ার স্যার, ডিয়ার স্টুডেন্টস, এগুলো বলে এক্সেট্রা বলে ডাকে। সেক্ষেত্রে যদি সম্বোধন সূচক শব্দটি সেন্টেন্সের শুরুতেই থাকে তাহলে ওই সম্বোধন সূচক শব্দের পরে কমা বসবে, যদি সেন্টেন্সের শেষে থাকে তাহলে ওই শব্দটির আগে কমা বসবে। এই হলো একটি বিষয়। আরেকটি মনে রাখতে হবে, যদি ইয়েস, নো, স্যার এই যে শব্দগুলো রয়েছে এগুলো যদি যেখানেই থাকুক তারপর কমা বসাতে হবে। যেমন ইয়েস আই ক্যান, তাহলে ওই ইয়েসের পরে কমা ব্যবহার করতে হবে। ইয়েস উই ক্যান, তারপরে যদি নো থাকে, নো আই ক্যানট, তাহলে নো এর পরে কমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া যদি কোনো কিছু সংক্ষেপে থাকে, দেখা গেল সংক্ষেপে যদি এরকম থাকে যে এম নট, এখন এটাকে যদি আমরা সংক্ষেপে লিখতে চাই তাহলে সেখানে এইন্ট হয়। তাহলে এইন্ট হলে ওই যে এখানে NOT, নট, যেখান থেকে এই ও বাদ গেল, সেই যে বর্ণটি বাদ গেল সেই বর্ণের স্থানে অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করতে হবে। এই হলো বিষয়গুলো। যদি ন্যারেশন টাইপের থাকে সেক্ষেত্রেই তোমাদের সমস্যা হয়, কারণ ন্যারেশন টাইপেরই বেশি থাকে। সেক্ষেত্রে তোমরা অনেক সময় বুঝতে পারো না যে কোন ব্যক্তির কোনটুকু বক্তব্য এবং তার বক্তব্যটি কোথায় শেষ হলো, কোথা থেকে শুরু হলো, এই বিষয়গুলো তোমরা বুঝতে পারো না। তো এই বিষয়গুলো বোঝার জন্য সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে যে প্যাসেজটি বারবার পড়ে দেখবে যে এই ব্যক্তি কথা কোনটুকু বলতে পারে। অনেক সময় এরকম থাকে যে রিপোর্টিং ভার্ব উল্লেখ করা থাকে না, সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে আগের যে বক্তব্য রয়েছে, পরে যে বক্তব্য রয়েছে তার সাথে মিল করে বুঝতে হবে যে এই কথাটি কে বলতে পারে সেই। এখন এই জেনারেল প্যাসেজ যদি থাকে সেক্ষেত্রে তোমাদের জন্য কোনো সমস্যা হয় না, কারণ ওগুলো হলো শুধু তোমাকে
5টি সেন্টেন্সের চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে এবং বড় হাতের অক্ষর যেখানে যেখানে ব্যবহার করা হবে সেখানে ব্যবহার করতে হবে। আর যদি এরকম ন্যারেশন টাইপের থাকে সেক্ষেত্রে রিপোর্টিং ভার্ব ব্যবহার করতে হয়, তার মধ্যে আবার পাংচুয়েশন ব্যবহার করতে হয়, তাছাড়া ওর মধ্যেও কোথাও কোথাও বড় হাতের অক্ষরে ব্যবহার করতে হয়, সেগুলো তোমাদের জন্য একটু সমস্যা হয়। তো এই যে ছোট্ট একটি প্যাসেজ, এটি তোমাদের বোর্ড পরীক্ষায়, এইচএসসি বোর্ড পরীক্ষাতে আসছে, সেখান থেকে আমি বোর্ড কোশ্চেনগুলো বেশিরভাগ সময় সমাধান করি এই কারণেই যে এই বোর্ড কোশ্চেনগুলোই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। এগুলোর মধ্যে থেকে তুমি যে টেকনিকগুলো পাবে, যে রুলসের প্রয়োগ পাবে, সেই যদি কৌশলগুলো তুমি অবলম্বন করো তাহলে পরীক্ষায় ভালোভাবে অ্যান্সার করতে পারবে। আশা করছি যে এই ছোট্ট যে লেসনটি, ছোট্ট যে একটি আমি এখানে ভিডিও লেসন তোমাদের জন্য তৈরি করেছি, এর মাধ্যমে এই যে পাংচুয়েশন ব্যবহারের আমি যেভাবে ব্যবহার করেছি সেইভাবেই তোমাদের ব্যবহার করতে হবে। এইভাবেই ন্যারেশন টাইপের আসলে এরকমই ব্যবহৃত হয়, এর বাইরে বেশি কিছু নেই। আর যেগুলো আমি এখানে এই শর্টকাট যেগুলো এখানে দেখিয়েছি, ন্যারেশন টাইপের আসলে এই কয়টি তোমাদের বেশি মনে রাখতে হবে। তো আশা করছি এই লেসনটি তোমাদের জন্য খুব ইউজফুল হবে এবং তোমরা এই লেসনটি ফলো করবে। এই চ্যানেলের যে রুলসগুলো আমি এর আগে দিয়েছি সেগুলো আগে একবার পড়ে নিলে আরও সহজ হবে। তবে এই ন্যারেশন টাইপের থাকলে মূল কাজই হচ্ছে তোমার আমি যে এখানে যে সূত্রগুলো বা টেকনিকগুলো দেখেছি সেগুলো অনুসরণ করা, তাহলেই তুমি সঠিকভাবে সমাধান করতে পারবে। আশা করছি তোমরা সকলে চ্যানেলের সাথেই রয়েছো এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিবে, অন্যদের সাথেও শেয়ার করবে। চ্যানেলে তোমাদের সকল পরীক্ষার সাজেশন রয়েছে, সেই সাজেশনগুলো ফলো করবে। তো আজকে এই বৃষ্টি স্নাত এই দিনে তোমাদের সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। চ্যানেলের সাথে সর্বদা থাকো এবং একটি লাইক করবে অবশ্যই এই ভিডিওতে করবে, এবং এই যে কোনো সমস্যা থাকলে সেগুলো আবার কমেন্ট করে জানাবে। আমি তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে এখানেই শেষ করছি। থ্যাংকস।